श्रोता बंधु समस्त को हार्दिक अभिनंदन। गोटे पॉइंट आम सीना बंचिले कौन करवा एथि कवि तो लिखिदे गले केही रही नाही रहिबे नाहीटी भव रंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़े काल बड़े। काल होची बलियान ये सब जहाँ किसी होची ग्रह नक्षत्र ये सब किसी होची कालर कार्य। काल बलियान दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टाणी तेणिकी जाई। तेणु आमे समस्ते कालर अधीन से काल जहाँ विधि कह जाए। विधि विधान विचित्र क्या कंदेव क्या से बंदेव से कथा से जाने। एणु आम जातक ग्रह मानक स्थिति यदि ठीक ठाक ताहले आमे जानिबा जे आम उपरे विधि प्रसन्न अछंती काल प्रसन्न अछंती। आमर जन्म समय को नहीं आमर ग्रह संस्थान है। एणु आज आम आलोचना करिबा आम जातक नवमाधिपति और दशमाधिपति को नहीं द्विधाड़ी कथबार्ता से कथा पर आलोचना करिबा। एबे आलोचना करिबा आम देह पाई आगे शरीर तापर आउ किछि। देह सिना थिले आपण खाइबे पीबे शोइबे बुलिबे जा किछि करिबे। सेति लेखा हला शरीरम आद्यम शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। धर्म चिंता परे आगे देह बंचो शरीर को नहीं धर्म करिबा आगे शरीर परे धर्म। तेणु देह बंचिबा पई आमे देखिबा आम देह को खाऊची किए मारुची किए रोग। एणिकी प्रतिदिन भावीची गोटे गोटे रोग जेतिकी जानिची तार प्रतिकार कहबी। आम पाटी गंधाए ना केते लोकर पाटी एते दुर्गंध हुए जे आख पाखरे बसी हुए ना। सेमानकर हेइथाए पाटी रे पायरिया रोग। पायरिया दांत मूल रे एक प्रकार जीवाणु सृष्टि हंती से माने दांत मूल को पचई दियंती भारी गंध हुए। हेले दांत मूल रे गंध आसियो माने टोटाली शरीर रे समस्त शरीर रे तार प्रभाव पड़िबो। आंठू गंठी दरज हबो अंटा बिंधिबो झाड़ा सफा हबनी ठीक समय भोक हबनी अजीर्ण हबो और निद भी हबनी। तेणु तापाई औषध एबे आमे गोटे मास पाई से औषध व्यवस्था करिबा। प्रथमे कौन करिबा आंब पत्र धोईकरी कौड़िया हो कि टिके बुढ़ा हो आंब जोड़ा चुबई हम से गोटे आंब पत्र दैनिक 3 थर एबे गोटे सप्ताह 3 थर आंब पत्र चुबईबा और से छेप को ढोकिबा देखिबा पाटी गंध दूर हो समस्या दूर हो। गोटे सप्ताह 3 थर तापर सेकेंड सप्ताह 2 थर तापर सेकेंड थर्ड सप्ताह को थर लेखा एमती 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 बेस सुस्थ हो गले आ ना तापर प्रति मासरे थरे सैला। ये कहीं हुए ना षष्ठाधिपति और अष्टमाधिपति जातक षष्ठाधिपति अष्टमाधिपति यदि मिलित भावे लग्न को देखती तेबे दुर्गंध हुए पाटी आमे ए व्यवस्था कले कौन हम सी दिग्रहंतर अवस्था कौन हम ना से मुह आंबिड़ा आंबिड़ा करेंगे एवं से माने शांत हो
ଯେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା। ବୁଝିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଅଛେ ଆଜି ଶନିବାର, ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ରବିବାର କଥା। ରବିବାର ଦିନ 22 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 26 ମସିହା, 22/3/26 ରବିବାର। ସେଦିନ ଅଛନ୍ତି ମେଷ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ରରେ। ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ହଉ 9ଟା 14 ଯାଏ, ସକାଳ 9ଟା 14 ଯାଏ ନାଇଁ, ରାତି 9ଟା 14 ଯାଏ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶିରେ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଉ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁଥିରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା? ମେଷରୁ ନା ମୀନରୁ? ମେଷରୁ। ହଉ, ମେଷ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମେଷ ରାଶି 22 ତାରିଖ ରବିବାର, ଘାତ ବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଘାତ ବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଅସୁବିଧା ହେବ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ। ମନ ଭଲ ଲାଗିବନି କି ଦେହ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନିର ଭୟ ଅଛି, ରୋଗ ଟିକେ ହେଇଯାଇପାରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆୟ ନହେବ ନୁହଁ, ଯାହା ହେବ ମାନ୍ଦା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମେଷ ରାଶିର 22 ତାରିଖ ଘାତ ବାର ଓ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଣୁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରର ସୁପ୍ରଭାବ ଏମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହେବ, ମାତ୍ର ଆୟ ଅମଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ଆସିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ। ଏଣୁ ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିଲେ ଏଥରକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବନ୍ତୁ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଙ୍ଗା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେଉଁଠି ହେଇଥିବେ, ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେଉଁଠି ହେଇଥିବେ, ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଯିବା ବୃଷ ପାଖକୁ। ବୃଷ ରବିବାର, ବୃଷ ରାଶିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଏଇ ତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନ ଆସୁ। କାରଣ ସବୁ ସୁଖର ମୂଳ ପରା ଅର୍ଥ। ଅର୍ଥ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆବେ ପରଶୁ, ଯାବେ ପରଶୁ। ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ପରଶୁଆ ପାଖରେ ତାକୁ ତା ଭେଣେଇ ଡାକୁଥିଲା, ପରଶୁ ଆବେ ବେ 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 ପରଶୁ, ପରଶୁଆ ବେ ଆବେ ପରଶୁ, ଯାବେ ପରଶୁ। ପଇସା ହେଇଗଲା ପରେ ବାବୁ ପରଶୁରାମ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଲ ଆସିଗଲା। ପଇସା ନାହିଁ ତ ତୁ ତା ବେ ବା, ପଇସା ଅଛି ତ ବାବୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଇତ୍ୟାଦି। ଆବେ ପରଶୁ, ବାବୁ ପରଶୁ, ଆବେ ପରଶୁ, ଯାବେ ପରଶୁ, ବାବୁ ପରଶୁ ରାମ, ପଇସା କିଆ ନ କରେ କାମ। ତେଣୁ ପଇସା ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦୁଃଖଦାୟକ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବାଧିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ଋଣଦାତା ହଇରାଣ କରିବେ, ଦୁଃଖ ଦେବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ଚାଲିବ, ଆୟ ଅମଳ ହୋଇ ନପାରେ, ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା, ଭାଇ ପାଇଁ ଭଉଣୀ, ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଭାଇ। ଏଇଟା ଦୁନିଆ ତ ଏଇଆ ଆଉ। ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ସେମାନେ ନେଇ ଚଳୁଥିଲେ, ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ କହିବ ଧନ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଣିଲୁ, ସେ କାନରେ ପୁରେଇବନି। ପଇସା ପାଉଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ, ବାପା ନ ମାଗିଲେ ବି ଆଣି ପିଲା ଦେଉଥିଲେ ପାଣି ଜଳଖିଆ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏ ଗଲା ବୃଷ ରାଶି କଥା।
ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 22 ତାରିଖ ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ 5ଟା 50 ପରେ, 5ଟା 50 ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ। ଦେଖିବା ମିଥୁନ କଥା। 22 ତାରିଖ ରବିବାର ମିଥୁନ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଦିବସ। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଦିବସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଆଲୋକିତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ଧକାର ରହିବନି, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିବନି, ଦୁର୍ଭାବନା ଆସିବନି। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ନା, ମୁଥ ମାରିବି, ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଆଉ ପାଟିରେ ଶୋଷିକି ସମୁଦ୍ର ଶୁଖେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଆକାଶକୁ ଦିଫାଳ କରିଦେବେ। କଥା କହିଲା ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ। ଆରେ ବାବୁ, ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି। ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଆସିବନି, ଏକଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି, ହଲେଇକିରି ବରଂ ସୋପାଡ଼ି ଦେବି। ବାପରେ ଷଣ୍ଢ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକମାନେ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ରହିବେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ପାଇବେ, ନିରୋଗ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଚଳାଚଳ କରିବେ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେବ, ଭଲ ଭୋକ ହେବ, 2 ପଇସା ହାତକୁ ଆସିବ, ଏକଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଖାଲୁଆ ଦୀପ ଦେବେ, ସେଥିରେ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ, ନିଆଁ ବି ଲଗେଇଦେବେ, କାଠି ଖଣ୍ଡେ ପକାଇଦେବେ। ଇଏ ମିଥୁନ ରାଶିଆ ବାବୁମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖିବେ ଯେଉଁଠି ଲିଭିବନି। ନିର୍ବାତ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରଦୀପଂ ସଂସ୍ଥାପ୍ୟ ଆରାଧନଂ କୁରୁ। ହେଲା, ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ହରତେ ପାପಂ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ନମସ୍ତୁତେ। ଦୀପକୁ ଜଳେଇବା କାମ ହେଲା ତାଙ୍କର। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କୁ ସବୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସବୁ ସୁଯୋଗ। ଏମାନେ ଯଦି ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେବେ ପସ୍ତେଇବେ, କାନ୍ଦିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ରବିବାର ପାଇଁ। ବୁଝିବ ନା ଆଉ ଖାଲି ଯୁକ୍ତି କରିବ? ମିଥୁନ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଦିବସ ପରି, ମାନେ ଦୀପଟି ବଡ଼ ଓ ଗହିରିଆ, ସେଥିରେ ଭରା ଜାଳେଣୀ ଅଛି ଓ ସେ ଜଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟା ଆଣି ଯଥା ସମୟରେ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ରଖି ତେଜି ପାରିଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ, ସୁଖ ବୃଷ୍ଟି କରିବ, ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମିଥୁନ ରାଶି ଜନତା ସବୁବିଧ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ବୁଝିହେଲା? ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଅର୍ଥ ଆସିଯିବ, ସବୁ ସୁଖ ଆସିଯିବ। ଉଦ୍ୟମ ନ କଲେ କିଛି ପାଇବାନି। ଦେଖୁଥିବା ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ ସଜେଇ ରଖିବା, କାମରେ ଲଗେଇବା, ସୁଖ ପାଇବା, ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଆମକୁ। ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ମିଥୁନ ରାଶିଆ ମାନେ ଯଦି ତା'ର ଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସବୁ ସୁଖ ତା ବାଟରେ ପଳେଇଯିବ। ବାସ୍। କର୍କଟ ରାଶି 22 ତାରିଖ ରବିବାର ପୁରୁଣା ଆୟ ସହ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଆୟ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ତୁମକୁ ତ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଜୋଗ୍ରାଫିରେ କ'ଣ ଶାଖା ନଦୀ ଉପନଦୀ, କ'ଣ ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁ ମନେ ରଖିବ ଯେ, ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଆଉ ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଛରୁ ଶାଖା ବାହାରେ କି ନାହିଁ ନା ତ ଜାଣିନା? ଗଛରୁ ଯେଉଁ ଡାଳଟି ବାହାରେ ମୂଳ ଗଣ୍ଡିରୁ ତ ଶାଖା କହନ୍ତି। ସେମିତି ଯେଉଁ ନଦୀ ବାହାରିଲା ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରୁ ସେ ହେଲା ଶାଖା ନଦୀ। ତାମାନେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରୁ ଜଳ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟା ବାଟେ ପଳେଇବ। ଶାଖା ନଦୀ ନିଏ, ଉପନଦୀ ଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟା ଜଳଧାରା ଆସି ନଈରେ ମିଶିଲେ ସେ ହେଲା ଉପନଦୀ। ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଯିଏ ଜଳ ଅଧିକ ଦିଏ ସିଏ ହେଲା ଉପନଦୀ। କର୍କଟ ରାଶିଆଙ୍କର ଯାହା ଆୟ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଉପ ଆୟ ହେବ, ନୂତନ ଆୟ ହେବ। ସିଏ ଥିଲା ଧନ, ଆଉ ଟିକେ ଧନ ବଢ଼ିଯିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ଭଳି ଯଦି କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସେଇ ଧନକୁ ସାଇତି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଧନୀ ହେବେ। ଯଦି ଉଡ଼େଇବେ ତାହେଲେ ବୁଡ଼ିଯିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି?
22 ତାରିଖ ରବିବାର ପୁରୁଣା ଆୟ ସହ ଏକ ନୂତନ ଆୟ ମିଶିଯିବ। ଯେପରି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀର ସହିତ ଉପନଦୀ ମିଶିଗଲେ ନଦୀର ଜଳ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେମିତି ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଧନ ବଢ଼ିଯିବ, ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଦର ବଢ଼ିଯିବ, ଖାତିରି ବଢ଼ିଯିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଆୟର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ଓ ମୁଖରିତ ହେବ। କେବଳ ସେହି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପୁରୁଷ ସିଂହ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏହିସବୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହେବ। ପାକେଟ ଉଚ୍ଚା ଦୁଷିବ, ଅଣ୍ଟା ଗୋଲଗାଲ ଦୁଷିବ, ଘରକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସିଂହ ହେବେ କର୍କଟ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ କରଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି। ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ, ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ 5ଟା 50ରେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଣାମ କରି କହନ୍ତୁ ନା, ଆଦିତ୍ୟସ୍ୟ ନମସ୍କାରମ୍ ଯେ କୁର୍ବନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସହସ୍ରେଷୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଂ ନୋପଜାୟତେ। ଦୁଇଥର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଉନ୍ନତି ହେବ। ଦେହ ପା ଠିକ୍ଠାକ୍, ରବିବାର ଦେହ ପା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଯଥା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ଲୌକିକ, କୌଳିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ବାସ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ କେତେବେଳେ ହେବେ? 5ଟା 56 ପରେ। 5ଟା 56 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଧୂପ ଦୀପ ଦେବା, ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା, ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶଙ୍ଖ ଯିଏ ସବୁଦିନ ଫୁଙ୍କେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ରୋଗ ବାହାରିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଗ, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ପୀଡ଼ା ଦେବନି। ଦୈନିକ 2 ଓଳି 5 ଥର ଲେଖା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ ଜମା ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ହେବନି। ଭିତରୁ ସବୁ ପବନ ପଳେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ମୋ କଥା? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ରୋଗ କଥା କହିଥିଲି, ଏବେ ଗୋଟେ ରୋଗ କଥା କହିଲି। ଏବେ ଆମେ ସିଂହ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଂହର ରବିବାର ଦିନ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। କେବଳ ରବିବାର ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ବାର ଯଦି ଶନି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଖାଲି ନାକରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତେ ସିଂହ ରାଶି ଲୋକମାନେ। କେବଳ ରବିବାର ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ବ୍ୟତୀତ ବାକି 8ଟି ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ମିଳି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ସିଂହ ରାଶି ଲୋକମାନେ 8ଟି ଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେବେ। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ, କାୟିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସେ ଭୋଗିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରବିବାର ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ରବି ଯେହେତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ବାର ପାଇଁ, ରବି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। ରବି ପ୍ରାୟ ମିନୁ ଗଲେ। ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ରବି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସିଂହ ରାଶିଆମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ରବି ବାର ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ କେବଳ ବୃହସ୍ପତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ସିଏ ଯଦି 2-3 ବିଧା ପକାନ୍ତା କିଏ ବୃହସ୍ପତି, ତାହେଲେ ଏମାନେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତେ। କେବଳ ରବିବାର ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ବ୍ୟତୀତ 8ଟି ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ତେଣୁ 22 ତାରିଖ ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ଦେବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବିବ୍ରତ କରିବ। ଧନର ଅଭାବ ହେତୁ ପର ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବେ। ଦେ ମୋତେ ତୁ ଦେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ 5ଟା 50 ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 5ଟା 56 ପରେ। ଆଉ ଅଶୁଭ ସମୟ କେତେବେଳେ? ନା ଅପରାହ୍ନରେ 4ଟା 27ରୁ 5ଟା 58। 4ଟା 27ରୁ 5ଟା 58। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କନ୍ୟା କଥା। କନ୍ୟା ରାଶି 22 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ କନ୍ୟା ରାଶି ଲୋକେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ ସତର୍କ। କନ୍ୟା ରାଶିଆଙ୍କର ସବୁ ଦିଗରୁ ଦୁଃଖ। କେଉଁ ଦିନ? ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଯେମିତି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଦିନ, ସେମିତି କନ୍ୟା ରାଶିର ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ସିନା ଦୁଃଖ ହେଲା।
ସତର୍କ ରହିବା ବିଧେୟ। 7 ସତର୍କ, କି ସତର୍କ? 7 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସିବ। କାହାକୁ? କନ୍ୟା ରାଶିକୁ। ସେମାନଙ୍କର 7 ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। କ'ଣ କ'ଣ? 1ରେ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ଭୟ ଅଛି। 2ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଲା। 3ରେ ଧନ ସମସ୍ୟା ହେବ। 4ରେ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ୟା ହେବ। 5ରେ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ୟା ହେବ। 6ରେ ଚରିତ୍ର ସମସ୍ୟା ହେବ। ଖରାପ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, ସାବଧାନ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? 7ରେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ହେବ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଆପଣ ପାଇଁ ବିବ୍ରତ ହେବେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଯଥା ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ କରିବେନି, ସନ୍ତାନ ବୋଲ ମାନିବେନି, ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣିବେନି, ଧନ ପାଖରେ ରହିବନି, ଦେହ ଭଲ ରହିବନି। ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ, ବଦମାସ ଲୋକ ବୋଲି ଲୋକ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତୁମ ଚରିତ୍ରରେ ନିନ୍ଦା ଆଣିବେ, କଳଙ୍କ ବଢ଼ିବେ। ଏଣୁ 22 ତାରିଖ ଏକ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିବ। ଏହା ଜାଣି ଦିନ ସାରା ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପନ୍ତୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ବେଳ ପାଇଲେ ଦର୍ପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଟିକେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି କେହି ଆଖପାଖରେ ନଥିବେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜୋରରେ ହସନ୍ତୁ, ମନ ଖୋଲି ହସନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା କଥା। 22 ତାରିଖ ରବିବାର, ତୁଳା ରାଶିର ମଙ୍ଗଳ। ବିଧି ଆଜି ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବିଧି, ଆଉ କହିବେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ବିଧି ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେବନି? ବିଧି ଚାହିଁବେ ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତାଙ୍କ ନିଧିକି ନେବା ପାଇଁ? ତୁଳା ରାଶିଆ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଜି ରବିବାର। ତେଣୁ ସେ ବିଧି କହିବେ ବାବୁ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଆଜି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତୁଳା ରାଶିର। ତୁଳା ରାଶିର ଜନତା ଆଜି ନାଚିବେ, କୁଦିବେ, ହସିବେ, ଖାଇବେ, ପିଇବେ, ଶୋଇବେ, ଧାଇଁବେ, ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଦାନ କରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ହଁ, ସବୁ ଦିଗରୁ ଲାଭ ଅଛି। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବ୍ୟବହାର ଜନିତ ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରିବେ। ସେମାନେ ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ଦେବେ ଆଉ ପାଇବେ। କ'ଣ ଦେବେ? ପ୍ରୀତି, ସ୍ନେହ, ଆଦର, ମମତା ଇତ୍ୟାଦି ତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ହଁ, ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରିବେ। ଅର୍ଥାଗମ ଅଧିକ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଅର୍ଥାଗମ ଅଧିକ ହେବ। ଛାଁ ଗଛରେ କୋଳି ପାଚିଛି, ଆମେ ଗଛ ହଲେଇବା ନା। ଆଉ ଛାଁ ଧନ ଆସିଯିବ। ମାଗଣା ଧନ ଆସିଯିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ନହେଲେ ଧନ ଏତେ ଆସିବନି, ଅଳ୍ପ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ? ଧନ ଆସିବ, ଦେହ ପା ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ନୂତନ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଯଦି କର୍ମ ପବିତ୍ର, ମନ ପବିତ୍ର, ଏଇଠି ତ ବଟ ପରେ ସୂତା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯଦି କର୍ମ ପବିତ୍ର ଆଉ ମନ ପବିତ୍ର, ତେବେ ଫଳ ପବିତ୍ର। ହଁ, ସମସ୍ତ ସୁଫଳ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ନହେଲେ ସେ ଆସୁଥିବା ଧନ, ସୁଖ, ସମ୍ମାନ ସବୁ ପଳେଇବ। ଆଗେ ଆମେ ଭାବିବା ଆମେ ଭଲ ତ, ସତ୍ଚିନ୍ତା କରିବା, ସତ୍କର୍ମ କରିବା, ମନ ପବିତ୍ର, କର୍ମ ପବିତ୍ର ତ ଏ ସବୁ ସୁଖ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ମନ, ପର ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିବା, ପର ନିନ୍ଦା କରିବା, ପରର ହାନି ପାଇଁ ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖ ଆସିବନି, ପଳେଇବ। ଏବେ ଯିବା ବିଛା ପାଖକୁ ଯିବା। ରବିବାର 22 ତାରିଖ ଏକ ଲାଭକାରକ ଦିନ ବିଛା ରାଶିଙ୍କର। ହଁ, କାହାର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଆପଣ ସ୍କୁଲ ପିଲା, କାହାର କ'ଣ ଲାଭ? ଫଟିଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲ। ଆରେ ଇଏ ତ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇପାରିବେନି, ସ୍ୱୟଂ ବିଧି ଦେଇପାରିବେନି। ଆମେ ପରା ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ ସେ ଫଳ ପାଇବା। ସୁଖସ୍ୟ ଦୁଃଖସ୍ୟ ନ କୋପି ଦାତା ପରୋ ଦଦାତି କୁବୁଦ୍ଧିରେ ସା
ଅହଙ୍କରୋମିତି ବୃଥାଭିମାନ ସ୍ୱକର୍ମ ସୂତ୍ରୈରହିତାଇ ଲୋକଃ। କ'ଣ କୁହାହେଲା? ରବିବାର 22 ତାରିଖ ଏକ ଲାଭକାରକ ଦିନ। କାହାର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଏହା ଏକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇନି, କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ କର୍ମାନୁସାରଂ ଫଳମ୍, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ତା 6 ଗୁଣ ଆକାରରେ ପାଇବା। 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା 30 ଟଙ୍କା ପାଇବା। ହଁ, ଯଦି ଗୋଡ଼ିକାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିବା ଇଟା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଆସିକିରି ଲାଭ ହେବ। ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଲାଭ ହେବ, ଭିକ୍ଷୁକକୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ, ଆଉ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାକୁ ଧର୍ମ ଲାଭ ହେବ, ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ଜନନୀକୁ ସୁସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେବ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁଫଳ ନମ୍ବର ମିଳିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ମିଳିଯିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲାଭ ହେବ। ସୁତରାଂ ଅତୀତର ଘଟଣାକୁ ବିଶେଷଣ କରି ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେବେ। ଆଜି ବିଛାରାଶି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଫଳ ହେଉଛି, ଅତୀତର ଘଟଣାକୁ ସେ ଆଜି ବିଶେଷଣ କରିବେ। ରବିବାର ଛୁଟି, କାମ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅତୀତରେ କିଏ ତାକୁ କ'ଣ ଖରାପ କଥା କହିଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ଗୋଳିଆ କରିବେ। ଆରେ ବାବୁ, କଥା ମାଜିଲେ ଗୁରୁ, ସୂତା ମାଜିଲେ ସରୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ନହେଲେ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଥିବା ଗଣ୍ଠିକି ଖୋଲିବେ, ଆଉ ଶୋଇଥିବା ସାପ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ହାତ ମାରିବେ, ଆଉ କ୍ଷତି ତମର ହେବ, ମୋର ନୁହଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଧନୁ ପାଖକୁ। 22 ତାରିଖ ରବିବାର ସୁଖ ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆସୁଛି। କାହା ପାଇଁ? ତମ ପାଇଁ ନୁହଁ ମ, ଧନୁରାଶି ପାଇଁ। 22 ରବିବାର ଏକ ସୁଖ ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆସୁଛି ଧନୁରାଶି ପାଇଁ। ସୁତରାଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମନଗୁଣେ ଫଳ ମିଳିବ। ହେଲା, ସୁତରାଂ ଏମାନେ ଆଜି ମନଗୁଣେ ଫଳ ନ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଦରେ ଯାହା ଯାହା ମିଳିବ ତା ଅବଶ୍ୟ ସୁଖଦାୟୀ ହେବ। ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳିବ, ବିବିଧ ସୁଖ। କାହା ପାଇଁ କ'ଣ? କୌଳିକ, ମୌଳିକ, ପାରିବାରିକ, ଶାରୀରିକ, ଦୈହିକ, ଆର୍ଥିକ, ପାରମାର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଅଛି, ଏମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ସୁଖ ମିଳିବ। ଦୁଃଖ ଆଜି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯାହା ଯାହା ମିଳିବ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସୁଖକର ହେବ। ପୁନଶ୍ଚ ସୁଖର ମୂଳ ହେଲା କିଏ? ଧନ। ଧନର ମୂଳ କିଏ ହେଲା? ଶ୍ରମ, ପରିଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସିଏ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଧନ ପାଇବ ଓ ଧନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବ। ଯଥୋଚିତ କର୍ମ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ବିଧାତା ବରଦାନ ଦେବେ, ଧନ ମିଳିବ। ଗୀତାବାଣୀ ନାହିଁ, କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ ମକର ରାଶି କଥା। ରବିବାର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଥିପାଇଁ 2 ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ମକର ରାଶିର ଭଲ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ମାନସିକ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ରବିବାର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଥିଲାଗି 2 ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବ୍ୟଥା ବେଦନା ଅସ୍ଥିର କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହୋଇଯିବେ। ଧନାଧିପତି ଶନି ତୃତୀୟରେ ମୀନରେ, ଏଣୁ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରଶଂସା ଗୁଣଗାନ କରିବେ ତ ଭଲ। ଆଜି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ, ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତେଣୁ ସେ କିଛି ଅର୍ଥ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା, ଏସବୁ ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଧାରା ହେଲା, ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟର ମୁଖ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କାହାର କରନ୍ତୁନି। ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ। ହେଲା, ହଁ, ମୁଖ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଏ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କୁମ୍ଭ ପାଖକୁ। ରବିବାର 22 ତାରିଖ। ବିଘ୍ନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ସବୁ କାମରେ ବିଘ୍ନ ଆସିବ।
ସବୁ କାମରେ କେଉଁ ଘରକୁ ବାହାରୁଥିବେ ଜୋତା ମିଳିବନି, କଲମ ମିଳିବନି, ଚଷମା ମିଳିବନି, ଟିଫିନ୍ ଡବା ମିଳିବନି, ଘରୁ ବାହାରୁଥିବେ। ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିବେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଲାଟା ଆଣିନି, ଚାବି ଆଣିନି, ତାଲା ଖୋଲିବି କେମିତି? ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବିଘ୍ନରେ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଘ୍ନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଜଟିଳ କରିବନି। ରବିବାର 22 ତାରିଖ ରବିବାର ଜନିତ ବିଘ୍ନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। এই ଉପଲବ୍ଧ ବିଘ୍ନରେ ବିବ୍ରତ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ। ମେଘ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ଖରା ପୁଣି ପଡ଼ିବ, ମାନେ ତାପରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ କହିଦେଲି ନେବେ, ବିବ୍ରତ ହେବେନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବେନି। ସୁଖ ଅଛି, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଘ୍ନ ଟିକେ ହେବ। ସୁଖ ବିତରଣ କରିବେ, ଧନ ଆସିବ ପାଖକୁ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆସିବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେ ବିଘ୍ନ ପଳେଇଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ହସି ପାରିଲେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ହସିବେ, ମନ ଖୋଲା ହସିବେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେନି, ବିଘ୍ନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେନି। ବିଘ୍ନ ହେଲା, ମିଳୁନି, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଲାଭ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଘ୍ନରେ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ଡରିଯାଏ, ସେ ମରିଯାଏ, ସେ ହାରିଯାଏ। ହେଲା। ମୀନ କଥା, ରବିବାର ଜନିତ ଶାନ୍ତି ଆଜି ମୀନ ରାଶିଆଙ୍କୁ ମିଳିବ। ରବିବାର ଜନିତ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। 22 ତାରିଖ ଏମାନେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବେ। ଯାହା ହଉ, ଚିନ୍ତା ଗଲା। ହଁ, ମୀନରେ ରବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଦିନର ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଜୀବନ ସାଥୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଆୟ ହେବ ଅଧିକ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବ କମ୍। ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ, କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଇଏ ଗଲା ଆମର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। ରୋଗ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ କହିଲି। ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ଆମ ଜାତକରେ ନବମାଧିପତି, ଦଶମାଧିପତି, ଆକୁ ଟିକେ ନଜର ଦେବେ। ନବମ ଘରୁ ଭାଗ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ଧର୍ମ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ଦଶମ ଘରୁ କର୍ମ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ଯଦି ଏ ଦୁହେଁ ମିତ୍ର, ଯାହା ଜାତକରେ ନବମାଧିପତି ଓ ଦଶମାଧିପତି ମିତ୍ର, ତାହେଲେ ଏମାନେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବନ୍ଧୁ ସାଉଁଟିବେ, ଟଙ୍କା ସାଉଁଟିବେ, ପ୍ରେମ ସାଉଁଟିବେ, ସୁଖ ସାଉଁଟିବେ। ଯଦି ଏ ଦୁହେଁ ଶତ୍ରୁ, ତାହେଲେ ବିପରୀତ ଫଳ ପାଇବେ। ଆମେ ଏଇ ନବମାଧିପତି ଦଶମାଧିପତିକୁ ନେଇ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି କହିବା, ପୁରା ଟପିକ୍ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା, ଔଷଧ କଥା କହିବା, ରାଶି କଥା କହିବା। ଏମିତି କୁହାକହି ହଉ ହଉ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ କିଏ ଜାଣିଛି? ନାଇଁ, କେହି ରହି ନାହିଁ, ରହିବେ ନାହିଁଟି, ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି। ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି କି ପୁଣି ଗପିବା, ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁବେ। ନମସ୍କାର।